सो इधरों भीखन शाह नाम का पीर जिहड़ा कि नेड़े ही सतगुरां दे निवास करता है, इस दे मन विच विचार आई है मैं सतगुरां दे दर्शन करां ते सतगुरां दे कोलों बख्शिशां प्राप्त करां। ये भीखन शाह पीर सतगुरां दे कोल चल के गया लखनौर दी धरती ते। जाके इसने सवाल किया, कहन लगा महाराज जी मेरा सवाल ये है कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी आप जाके कैद विच क्यों पए ने, उन्हां नूं कैद विच पैण दी की लोड़ सी। ये बचन सुन के गोबिंद राय जियां ने उत्तर दिता, कहन लगे सतगुरु ने शरीर छड्डण दा समा जान के भी हुण शरीर छड्डना है, समा नेड़े पहुँच गया, ये गल जान के जान बुझ के कैद विच पए ने। क्योंकि गुरु नानक साहब दे बचनां दे नाल बादशाह बाबर नूं राज भाग प्राप्त होया। वो राज भाग इन्हां दे खानदान विचों वापस लैना है। सतगुरु इस वास्ते ये कौतक रचदे पए। ये बचन आपां कल दे जां पिछले दीवानां दे विच ये बचन सरवण कीते ने। इथों अगे महाराज जी हुण किरपा कर रहे ने, इतिहास सरवण करन वास्ते प्राप्त हो रहा। आओ अपने मन के ध्यान नूं टकाइए, भावना नाल सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुनकर शाहो भीख कर जोरे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे सतगुरां दे बचपन का नाम गोबिंद राय है। हाले महाराज दे शरीर की उम्र कोई 9 साल की है। जदों ये बचन महाराज ने आखे कि साडे पिता तां जेल विच तां कैद विच पए ने, इन्हां दे कोलों असीं राज भाग वापस लैना है। ये बचन सुन के भीखन शाह ने गोबिंद राय साहब जियां दे अगे दोने हाथ जोड़ के फिर मैं रावर के चरणन ने हो रहे। महाराज मैं आप जी दे चरणां दे दर्शन करन वास्ते आया, आप जी दे चरणां दे दर्शन कीते हन। चल रहा जग टुकरा मोर। महाराज मेरे ते ये कृपा करो, मैं क्यों आया? मैं तां आया हाँ क्योंकि आने वाले समय में खालसे का राज होना, तो मैनू इस गल का ज्ञान है, इस गल की मैनू समझ है भी आने वाले समय में खालसा राज भाग का मालक बनेगा। मैं ये फरियाद लैके आया भी जेड़ा मैनू समय दे हाकम दे वल्लों पिंडां दा पटा जां पिंडां दी सनद मेरे नाम की गई है, वो मेरे नाम ही रवे। ये जिहड़ा जमीन का टुकड़ा है ये मेरे नाम ही बोलता रवे। तुहाडे खालसे दे राज विच इस जमीन नूं मेरे कोलों खोया ना जावे। मैं ये फरियाद लैके आया हाँ। जब होए गुरु पंथ को जोरा। जदों आप जी दे पंथ दा खालसा पंथ दा जोर होवेगा बंदा सिंह बहादुर दे रूप दे विच, इसे तरह महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे रूप दे विच, जां जिहड़ियां पटियाले दियां नाभे दियां रियासतां ने, जदों आप जी दे खालसे दा जोर होवेगा ये जमीन का टुकड़ा जिहड़ा है ये मेरे ना ही रहना चाहिए। ये आप जी मैनू बचन देना करो। कामना रहे हमेशा। महाराज ये मेरे मन की कामना, मेरे मन की इच्छा है। पूर्वो करुणा करो विशेष। महाराज ये पूरी होवे, ये मेरे ते कृपा करो। भीखन शाह ने पहला सवाल ये कीता सी भी गुरु तेग बहादुर पातशाह कैद विच क्यों पए, ते सतगुरां ने जवाब ये दिता भी इन्हां दे घरों राज भाग असी वापस लैना जिहड़ा गुरु नानक साहब ने बख्शिश कीता सी, तां साडे पिता ने शरीर का अंत जान के जान बुझ के कैद विच पए ने। दूजा बचन ये भी वो जमीन का टुकड़ा जिहड़ा मेरे नाम बोलता है मेरे नाम अगे वास्ते भी रवे, ये दूजा सवाल है। तो सतगुरु पातशाह महाराज उस वेले ये बचन सुन के फिर अगों बख्शिश करते हैं। सुन गुर श्री मुख गिरा उचारी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गोबिंद राय साहब जियां ने जदों सुने बचन तो फिर महाराज उस वेले कहन लगे हैं चिरंकाल रह देग तुम्हारी। महाराज कहते फिक्र ना कर, भावें मुगलों का राज है भावें साडे खालसे का राज है, ये तेरी देग जिहड़ी है ना तेरी लंगर की प्रथा तेरा डेरा जो भी तू बनाया होया
ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਜਮਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਦੇਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੰਗਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਕੋ ਖੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਖੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਖੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਖੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਖੋਇਓ ਜਾਏ ਸੁਨ ਨਹਿ ਸੋ ਨਹਿ ਥਿਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪ ਖੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਖੋਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਟੁੱਕ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਹਮਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਆਪਨ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਲਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ 14,500 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। 14,500 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਦੋਗਤ ਰੂਹਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੋ ਭੀਖ ਸੁਨ ਹਰਖਿਓ ਘਨੋ। ਇਹ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਚਿਓ ਜਿਮ ਤਿਮ ਹੀ ਸਭ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਟਾ, 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਤਨ ਕਰਤੇ ਅੰਗ ਤੇ ਧੂਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟਾ, ਜਦੋਂ ਭਜਦੇ ਨੇ ਬਾਲਕ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦਾ ਪਿਆ, ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਹੈ। ਔਛਤ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਭੂ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਇਸਨੇ ਝਾੜਿਆ,
ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕੁਸ਼ਿਆਨ ਬਖਾਨਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੋਦ ਉਠਾਏ ਤਿਤ ਕੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਬਾਕੀ, ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਥਨ ਸਾਤ ਪਲੋਸਤ ਚਰਨੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕੇ ਹਰਨ ਜਨਮ ਅਰ ਮਰਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਬਾਲਕ ਮਹਿ ਖੇਲ ਤੇ ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੈਥਾਂ ਗੋਦ ਉਤਾਰ ਸੁਭਾਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਦਮ ਪਦਮ ਕੋ ਸਜਦਾ ਕੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ, ਚਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਤੇ ਪਦਮ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਸੋਈ ਧਰ ਲੀਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਮਨਿਓ ਬਹੋਰੇ ਆਪਣੇ ਥਾਨ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਲਖਨੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੀਰ ਦੀਨ ਜੋ ਪੀਰ ਵਿਸਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੀਰ ਦੀਨ ਜੋ ਪੀਰ ਵਿਸਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਹਿਓ ਨਿਹਾਰਤ ਥਿਰ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਰ ਦੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਸੰਦੇਹ ਬਿਲੰਦ ਇਹਦੇ ਉਠਾਵਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਮਝਦੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਦਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਦੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਪੀਰ ਮਤ ਤੇ ਬਵਰਾਵਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਤੇ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਤਾਨਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਜਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਮੰਜਸ ਆਸ ਜਿਸਨੇ ਕੀਨ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅਣਬਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੀਰ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਇਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਾਥੀ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੀਰ ਮੀਰ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਲ ਜਬ ਚਲਿਓ ਪੰਥ ਮੈਂ ਕਹਿਓ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਪੀਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਉਂ ਝਾੜੇ?
ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। सुनहो पीर तुमको बड़ लहे। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮਨ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਰ ਦੀਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੀਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤੂੰ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। सिजदा करत सर्व तुरकाना। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ। ਸਜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। जाने अजमतवान महाना। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। हाँ करियो अब हिंदू बालक। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਾ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸ਼ਰਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸੀਸ, ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਅ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਦੀ ਉਮਰਾਂ 9 ਸਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰੂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। तीर्थ चरण प्रयो तत्काल तो। ਤੇ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। तुर्क जन्म तुम बैस बड़े। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ, 80 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਭਰਮ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਾਢਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। लखी नाम मनता है बड़ मेरी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਦੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਰ ਦੀਨ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੋ ਭੀਖ ਸੁਨ ਉਤਰ ਦੀਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ। ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਮਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਵ ਕੁਛ ਚੀਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਥੱਲੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਰਦੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪੀਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਜੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣਾ ਕਰ, ਓਏ ਖੁਦਾਏ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਬ ਸਭ ਪੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਹੈ ਪੌਰ ਆਗੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੀਰ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਇਹ ਉੱਚੇ ਥਲ ਚਲਿਆ ਆਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਬ ਇਹ ਉੱਚੇ ਥਲ ਚਲੇ ਆਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭਨ ਕੋ ਨਿਜ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਬੋ ਤਬ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਸੋ ਕਹੈ ਪੂਰ ਹੈ ਸੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਖੁਦਾਏ ਕਿਨ ਦੇਖਿਓ ਕਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਰਾਮ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿ ਇਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੂਜ ਕੀਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਨਿਜੈ। ਤਿਰ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ। ਤੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥਾ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ।
ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਐ ਖੁਦਾ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਵੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੀਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹਿ ਖੁਦਾ ਕਿਨ ਦੇਖਿਓ ਕਹਾਂ, ਕਿਨੇ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਖੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਰੂਪ ਕੈ ਔਰੈ ਆਹਾ, ਇਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਚਰਨ ਝਾੜ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐ ਪੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨਿਜ ਤਨ ਜੋ ਧਾਰਨ ਕੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਦਰਸੇ ਤਹਾਂ ਜਨਮ ਜਹਲੀਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਐਸੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਰਹੇ ਜਗ ਦੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰਕੇ ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਮੈਂ ਸੋਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਆਪ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹਰੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਕਿੰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਣੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਪੰਡਤ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਕਾਜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਨਾਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਆਦੈ ਅਰ ਕਾਗਦੈ ਕੁਨੈ ਕੋਏ ਲਿਆ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਇਤ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਲਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਚੀਥੜਾ ਚੀਥੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਇਤ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਅਮਲ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਆਦੈ ਅਰ ਕਾਗਦੈ ਕੁਨੈ ਕੋਇਲਿਆ, ਕੋਇਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਣਕੀ ਦਾਦੀ ਲੱਕੜੀ ਠਾਂਡੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਮਤ ਬਸ ਪਰੋਂ ਲੋਹਾਰ ਕਹਿ ਜਾਰੈ ਦੂਜੀ ਬਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕੋਇਲੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੜਨਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਇਤ ਨਾ, ਕੰਮ ਆਦੈ ਅਰ ਕਾਗਦੈ ਕੁਨੈ ਕੋਏ ਲਿਆ। ਬਚਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਇਲੇ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖੌਫ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾੜੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਖੇ ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਮੈਂ ਸੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਈਰਖਾ ਵੱਧ ਗਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਖੋਹ ਲਵਾਂ। ਖੋਹਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੀ,
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੇਠਲੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦੂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੀਰ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਬਚਨ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੇਖ ਸਰਹੱਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੀਰ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਕੁਹਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀਮਤੀ ਖੋਹਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਧਾੜਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਮਾਲ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂ ਤੇ ਚੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ, ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਟਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋ।